السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ دوستو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوستو یہ چہرہ محتاج تعارف نہیں ہے، میری مراد منور زماں سر ہے۔ اسلام سے قریب کرنے کے لیے، والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے، قرآن کریم سے قریب کرنے کے لیے، خصوصاً کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین اور موٹیویشنل ویڈیو ان کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ان کی ایک ایک بات دل میں اثر کرنے والی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اسے غور سے سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سر کو آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شریر کی شرارت سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ، نماز کا طریقہ نہیں، باپ کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو، 100 گانے سنا دیتے ہیں، ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں، اسکول ڈیز میں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں۔ گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے، لیکن قرآن کو پکڑ لے وہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں۔ کیا کبھی 5 منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روئے زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنائے ہو، گانے والوں کو رول ماڈل بنائے ہو، زنا کرنے والے کو آپ رول ماڈل بنائے ہو۔ آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنی لائف میں۔ اپنے پرابلمز اللہ کو سناؤ، اپنے ڈریمز اللہ کو سناؤ، اللہ کو کنڈیشنز دو۔ یا اللہ زندگی تو نے دی، کامیابی تو نے دینا ہے، یا اللہ سکول تو نے بھیجا ہے، عقل بھی تو نے دینا، علم بھی تو نے دینا۔ 20 25 لاکھ عقل حلال کی کمانے والے قابل بننا چاہیے نوجوانوں کو۔ یہ لو امی 10 لاکھ روپے، یتیموں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، ضعیفوں کی مدد کیجیے، لاچاروں کی مدد کیجیے۔ کتنے نوجوان آج بگڑے ہوئے والدین کو رلا رہے ہیں۔ بنا والدین کی دعاؤں کے آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر سے شہر جا سکتے ہو، ترقی کی تلاش میں بھٹکتے رہو گے، بھکاری بن جاؤ گے، کبھی ترقی میسر نہیں ہوگی آپ کو۔ آپ سب سے پہلے جا کر والدین سے توبہ کر لیں، معافی طلب کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز آپ نے کرنا ہے یہاں سے، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ اپنے والد کے پیر دبائیں، اپنے والد کے جوتے صاف کریں، اپنے والد کے کپڑے دھوئیں۔ ہی از دا ریئل ہیرو۔ آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روئے زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنائے ہو، گانے والوں کو رول ماڈل بنائے ہو، زنا کرنے والے کو آپ رول ماڈل بنائے ہو۔ آپ کا رول ماڈل آپ کے گھر کے 4 دیواریوں میں ہے، اسے چھوڑ کر آپ کہیں اور تلاشنے نکلے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، اپنے کریئر کو برباد کر دیا آپ نے۔ والدین کچھ دن رہیں گے، انتقال فرمائیں گے، آپ کا سگا بھائی آپ کو سلام نہیں کرے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ جب تک ہڈیوں میں دم ہے والد تڑپ تڑپ کر محنت کر کے آپ کو کھلائے گا۔ Once he leaves the world, then nobody is there for you to care۔ آپ کا کیئر کرنے والا کوئی اس روئے زمین پہ نہیں ملے گا۔ جب تک زندہ ہے ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، سکلز ڈیولپ کریں، گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ خوب ترقی کریں گے۔ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کریں۔ دیکھیں کچھ بچیاں ماشاءاللہ فل ڈے کی
और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह ये तमाम बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आ रहा है। क्यों? पेरेंटिंग भूल गए, पेरेंट्स इतने मशगूल हो गए, माँ भी टीवी में, बाप भी टीवी में, सब लोग फोन्स में लगे हैं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जरूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। और आज गूगल के दीवानों, यूट्यूब के दीवानों, इंस्टाग्राम के दीवानों, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पल का आपको जरूर मजा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसकी सजा ही सजा मिलने वाली है। आपको देखकर आपके रिश्तेदारों का ईमान ताज़ा हो जाना। इंग्लिश हाउस एकेडमी के बंदे जब रोड पर चलते हैं तो अल्लाह को खुशी होना कि ये बंदे जा रहे हैं, देखिए ये तरबियत लेकर जा रहे हैं, ये 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, और आने वाले महीने में रमज़ान है, ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। और रमज़ान जिसको मिलता है और उसकी मग़फ़िरत अगर नहीं होती है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ दी, देखे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान पाले और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रब पर कुर्बान सब कितने भी गुनाह कर लें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तैयार है माफ़ करने के लिए कि बंदा तू हाथ तो उठा, माफ़ी तो मांग, दिल से एक दफ़ा अल्लाह से इंटरेक्ट करें। आप दुआ ना मांगे, आप सिर्फ बैठ जाएं कमरे में लाइट बंद करके और बात करना शुरू करें अल्लाह से। इशा से लेके फज्र तक, ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? कभी बैठकर अल्लाह से आपने आवाज़ लगाई है? कभी इंटरेक्ट करके देखो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो, या अल्लाह ज़िंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है, या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। वरना कई लोग स्कूल जाकर भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल में भी इल्म नहीं मिला। अल्लाह से मांगने वाले बने। अगर आपसे गुनाह नहीं होते हैं तो समझना कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ चल रही है और अल्लाह आपसे राज़ी है। हर नौजवान बच्चे में जोश होता है, गर्म खून होता है, सब लोग कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नौजवान अपने नफ्स को कुचलता है और गुनाह से बचता है, साफ इसका मतलब है कि अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह की मदद उसके साथ है, अपने वालिदैन की दुआएं उसके साथ चल रही है, असातिज़ा की दुआएं उसके साथ चल रही है। आज टीचर से नफरत करते हैं बच्चे, टीचर से दूर हो जा रहे हैं। नौजवान बच्चों, टीचर से अगर दूर हो जाओगे अहमक हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, निकम्मे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्किल्स के पीछे जाएं। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, किसी को रुलाना मेरा मकसद नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं फिर आपसे माज़िरत, क्योंकि आसान नहीं होता है 1 महीना स्टेज पर खड़े होकर बोलना, बात करना। मैंने भरपूर कोशिश की, मुझसे कुछ गलती हुई या कोई चीज़ पढ़ाने में रह गई, रोज़े क़यामत में ना पकड़े आप मुझे। कोई इंटेंशनली मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, दिल से मैंने पढ़ाया। आज भी सारा हाल चला गया, आपका टीचर अकेला मुनव्वर जमा स्टेज पर था सर्टिफिकेट्स देते हुए। 2 बंदे थे, मैंने दोनों को भी दिया है। आप देखें कोई इदारे में प्रिंसिपल हैं या हेड टीचर हैं, वो सारे बंदों को सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं। मैंने सारे बंदों को मेरे हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। हर मुमकिन कोशिश मैंने की आपकी तरबियत, जितनी कोशिश हो सकती है मैंने उतनी की है। और यहाँ से आप लोग वादा करें, आप लोग प्लेज लें कि आप अपनी पूरी जवानी इंशाअल्लाह इबादत और स्किल्स डेवलप करने में लगा देंगे, और 2035 में इंशाअल्लाह आप लोग तारों की तरह चमकेंगे। 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख ले आकर आपकी अम्मी के हाथ में सैलरी रखेंगे आप। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। 20-20, 25-25 लाख अक्ले हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को।
یہ 2-2 4-4 ہزار بس کما کر زندگی میں آپ ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے آپ بسر کر رہے ہو، یہ زندگی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچ کر لاکھوں کما کر مدد کرنے والے نوجوان بنے انشاءاللہ۔ اور آپ تمام اپنے والدین کو میری طرف سے سلام ضرور پہنچائیں، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین اور جاننے والے جتنے ہیں سب کو میری طرف سے سلام، اور انگلش ہاؤس کے ٹرینرز کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہی کوئی ادارہ ہوگا اس میں اتنے اچھے ایسے امپلائیز ہوں گے جو 2-2 3-3 بجے تک کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تو اسکول چلاتے ہوں گے، کیا آپ لوگ کے ٹیچرز 2-2 3-3 بجے تک کبھی کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہاں کے ماشاءاللہ یہ لوگ 3 بجے 3:30 تک جاگے ہوئے تھے، پھر صبح میں پھر جاگے آپ کو جگانے کے لیے۔ یہ لوگ بھی اپنا 100% دے رہے ہیں، اللہ اس کا پورا اجر یہاں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔